आपण मैंने भी जानी थे जो मैंने माइनोरिटी अच्छा से मेजोरिटी होइजिबे ताहले गजवाई हिंद भी हो जाइपे आपण मानक भल भाव भी जना। आरएसएस सबुबले आम भारत को भीतर पटु स्ट्रंग करने को चेष्टा करिथिला चेष्टा करुची और चेष्टा भी मध्य करिवो। जीए भी स्त्री अपहरण करिवो ताकू प्राणदंड दबा दरकार। जीए भी महिला को अपहरण करुची बलात्कार करुची ताकू प्राणदंड दबा दरकार। जय हिंद जय भारत जय श्रीराम नमस्कार आपण मन को स्वागत करुच्ची धर्म रक्षक आउ नुआ वीडियो को। दर्शक बंधु आपण मैंने जानिथिबे आम भारत रे बहुत सारा संगठन अच्छी जो संगठन आम भारतीय मानकर बहुत साहाय्य भी मध्य करिछि जो थी कि सोशल वर्क द्वारा आउ बहुत सारा एमिति भी संगठन अच्छी जोटा कि आम भारत कल्चर और भारत सभ्यता को सब बेले बंचैकी रखिछि। आउ एबे आजिर ई भिडियो रे आमे सेही गोटिए संगठन जो गोटिए संघ विषय आमे चर्चा करिबा जो संघ सबु संगठन को परिचालित करे आउ सेही गोटिए संघ पई सबु संगठन आज अछि। आज्ञा हाँ मु आज आरएसएस विषय रे आपण माननकु कहिबाकू चाहिबी। आरएसएस जोटा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ता विरोध रे गोटे महिला एई भले एलिगेशन लगैचंती हमर जे आरएसएस रे हेड अछंती मोहन भागवत जे कि स्टेटमेंट देइथिले जे महिला माननकु छुआ जन्म करिबा कथा आउ माने ये महिला कहवा अनुसार ये जो महिला हेतुवादी माने ये जो चैनल जो महिला जनक कहउचंती तांको कहवा अनुसार मोहन भागवत कहिथिले जे महिला को छुआ जन्म करबा मशीन जोटा मोहन भागवत कहउचंती। मोहन भागवत गोटे केबे मीटिंग रे कहिथिले रिसेंटली जे महिला माने केतरा पिला जन्म करबा दरकार। हु आर यू टू डिसाइड तमे महिला की मु केतरा पिला जन्म करबी सेटा मु डिसाइड करबी। महिलाटा कौन केवल पिला जन्म करिवार मेसीन की तेणु एटा रिफ्लेक्ट करूची जे सेमानकर आइडियोलॉजीटा कौन से महिला को गोटे केवल पिला जन्म करिवार मेसीन भाव देखती। किंतु एठी मु आपण मानकु कहि रखिबी जे से हिंदू महिला विषय कहिसंती कारण आम हिंदू मानक पॉपुलेशन 1971 रे 82% डिक्रीज होता आउ मुस्लिम रो पॉपुलेशन 12% इंक्रीज होता आउ 1991 रो सेंसस रे हिंदू मानक पॉपुलेशन 80% डिक्रीज है तापर मुस्लिम मानक पॉपुलेशन पुणी इंक्रीज है 12.2% आउ तापर 2011 सेंसस रे हिंदू मानक पॉपुलेशन 77.5% डिक्रीज हो गला आउ मुस्लिम मानक पॉपुलेशन 15% इंक्रीज हो गला। यही आधार को नहीं कि यही जो सेंसस रो फैक्ट को नहीं कि मोहन भागवत यही स्टेटमेंट देते आ महिला जनक मोहन भागवत को कहते जे हिंदू मानू माने हिंदू माने महिला माने होउचंती हिंदू मानक मेसीन जोटा कि मोहन भागवत कहते दयाकर यही जो महिला माने होउचंती छुआ जन्म करबा मेसीन एटा आपण जदि अलगा को गोष्ठी की कहिबे अलगा को गोष्ठीर संप्रदायर लोक कहिबे ताहले भल होंता कारण आम सनातन संस्कृति रे महिला को बहुत सम्मान दिया जाइछि। आउ आपण एई जो कथा कहउचंती आरएसएस रो आइडियोलॉजी एई भलिया आरएसएस रो आइडियोलॉजी महिला मानक प्रति एई भला आरएसएस ऊपर एलिगेशन लगया पूर्वरु आपण माने प्रथम आरएसएस कोन सेटा जानि रखंतु। देशर उन्नति और आम देशर एकता रखापी जितेबाला भी डिसीजन नि जाए से आम नागपुर रु आम आरएसएस हेडक्वार्टर रु ही से डिसीजनटा आसे। आरएसएस रो उपस्थापना 1925 रे नागपुर रु आरंभ होइतिला एबे भी नागपुर रे आरएसएस हेडक्वार्टर एक्जिस्ट करुचे। आउ आरएसएस जेतेबेले आरंभ हैला से समय चिंताधारा भारत रो एकता पई आ भारतीय माने केमिति सुरक्षित रहिबे सेति आरएसएस टा को गठन करा जायतिला। आरएसएस रे 60 लाख रु भी अधिक स्वयंसेवक अछंती। वर्ल्ड रो आरएसएस हेउची वर्ल्ड रो लार्जेस्ट सोशल नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आरएसएस सबु बेले आम भारतीय मानक भितर एकता रखा चेष्टा करिथिला चेष्टा करुची आगु को भी चेष्टा करिवो कारण आरएसएस चाहे सबु बेले आम भारतटा केमिति इंटरनली स्ट्रांग हेगी रहू। आरएसएस सबु बेले आम भारत को भीतर पटु स्ट्रांग करने को चेष्टा करिथिला चेष्टा करुची चेष्टा भी मध्य करिवो। आरएसएस को जो माने आरएसएस रो एगेंस्ट रे अछंती आरएसएस ऊपर जो माने एलिगेशन लगाउचंती से मैंने यही कथाटा निश्चय जानी रखा दरकार। आम भारत सबुठु अधिक विद्यालय परिचालित हुए जोटा कि आरएसएस ही करे जमीक आमर विद्या भारती आउ शिशु मंदिर एमती बहुत सारा विद्यालय अच्छी
ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସଂଘ ଆମର ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଂଘ RSS ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ। ଦଳିତ ବସ୍ତିରେ ଦଳିତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସେବା ଭାରତୀ ସେଇଟା ବି RSS ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ। ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନୱାସ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମ RSS ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି RSS ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ସଂଘ ଅଛି। ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତର ପରମ୍ପରା, ଭାରତର ସଭ୍ୟତାକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ସଂଗଠନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସେଇଟା ବି RSS ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ। RSS ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଆସେ, ଯେମିତିକି ଆମର ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ପଳେଇ ଆସେ, ସେହି ସମୟରେ RSSର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ମାନେ ରିଲିଫ୍ ଅପରେସନ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। RSSର 50,000ରୁ ବି ଅଧିକା ଶାଖା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଡେଲି ମିଟିଂ ବି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। RSSର ରିଲିଜିୟସ୍ ୱିଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, RSSର ଏଜୁକେସନ୍ ୱିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ପରିଷଦ ଯେଉଁଟାକୁ ABB ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। RSSର ଲେବର ୱିଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ, RSSର ପଲିଟିକାଲ ୱିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି BJP ଏବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସରକାରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏମିତି 70ରୁ ଅଧିକା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି RSSର ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଦେଶର ଯେତିକି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଯେତିକି ବି ଆଣ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭାରତର ଏଗେନଷ୍ଟ ପ୍ରୋପୋଗେଣ୍ଡା ଏଜେଣ୍ଡା ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବିରୋଧ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ସଂଗଠନକୁ ଏମାନେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସଂଗଠନର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି କି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ RSSର ଯେଉଁ ମୋହନ ଭାଗବତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆଧାରକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ଟୋଟାଲ୍ RSSର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେନି। ୟା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କୁକୁର ସହିତ ସମାନତା କରାଯାଇଛି। ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବ କ'ଣ କ'ଣ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛୁ। କୁକୁର ସହିତ ମହିଳାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ସମତୁଲ କରିବା। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଏମିତିଆ ତଥ୍ୟ ରଖିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ବିରୋଧ ବି କରିଛି ଆଉ ତା ବିରୋଧରେ ସବୁବେଳେ ପଦକ୍ଷେପ ବି ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଶିଖେଇଛି। ମନୁସ୍ମୃତିର 8ମ ଅଧ୍ୟାୟର 323 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମନୁ ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ସ୍ତ୍ରୀର ଅପହରଣ କରିବ ତାକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ଯିଏ ବି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରୁଛି, ବଳାତ୍କାର କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାରିଦେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆମ ମନୁସ୍ମୃତି କହୁଛି। ଆଉ ଆମ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟର 352 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ବଳାତ୍କାରୀର ଶରୀରକୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା ଦରକାର, ତାକୁ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ସମାଜରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆମ ମନୁସ୍ମୃତି କହୁଛି। ଯିଏ ବି ବଳାତ୍କାରୀ ଅଛି, ଯିଏ ବି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ତାକୁ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ 9 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟର 232 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ଆଉ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରେ ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। এইটা হচ্ছে ଆମ ସନାତନ ସଭ୍ୟତା ଆଉ ଆମ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି। ଆମ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି କେବେ ବି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ କେବେ ପ୍ରଶୟ ଦେଇନି। ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଆମ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି। ଆଉ ଏଇ ମହିଳା ଜଣକ ଆମ ସେଇ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନୁସ୍ମୃତି ଆମ ଏଇଭଳିଆ ବଳାତ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ କହିଛି। ତ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବିଚାରଧାରା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖିବି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବିଚାରକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ତାକୁ ଦୟାକରି ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାହା ଉପରେ ବି ଆପଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଆଗେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନ୍ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସଠିକ୍ କଥା କହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ କହିବେ, ଭୁଲ ଭାଲ ମେସେଜ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଭାରତର ଯେତିକି ବି ନାଗରିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭୁଲ ମେସେଜ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଭଲ ଭାବେ ତାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଆମ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ବି ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଲା ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଆମ RSS ନଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଯେମିତି RSS ଉପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, RSS ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ
ମାଇନୋରିଟି ହେଇସାରନ୍ତେନି ଆଉ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମାଇନୋରିଟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେଜୋରିଟି ହେଇସାରନ୍ତେନି। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ମାଇନୋରିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ମେଜୋରିଟି ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଗଜୱାଇ ହିନ୍ଦ ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବି ଜଣା। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଧର୍ମରକ୍ଷକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ এই ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, এই ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଦୟାକରି ଆଗକୁ ବି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏମିତି ତଥ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।